Good evening, students. Good evening to all. So this is the second class or second day for the 10th lesson, electromagnetism. So in previous class, that means in yesterday's class, we learned about the Einstein experiment. So which leads to the special branch of physics, which is electromagnetism. That means the electricity and the magnetism both are interrelated. So by his experiment, Einstein proved that both are interrelated. That means we can produce electricity or electric field by using magnetism. In the same way, magnetism is produced by electricity. So this is the concept we learned in the previous class, and also we learn about magnetic field lines and their characteristics. What are the characteristics of magnetic field lines and what are magnetic field lines? And also we are able to draw the pattern of magnetic field lines by a bar magnet, and the direction of the magnetic field lines are from north to south at the outside of the bar magnet, and the inner side of the magnet is from south to north. At the class goes and magnetic field lines never intersect with each other. Why? Because magnetic field lines have only unidirection. ఒక డైరెక్షన్ మాత్రమే దానికి ఉంటుంది, from north to south. If they intersect with each other at the point of intersection, they have two directions, which is contradiction for the properties. So these are the concepts which are learned in the previous class, that means yesterday's class. So today we are going to discuss about some more concepts about magnetism as well as electromagnetism. So magnetic properties సంబంధించినటువంటి ఇంకో special property is nothing but magnetic flux. So and magnetic flux density. So today we are going to discuss about magnetic flux and magnetic flux density. What is magnetic flux and what are the units of magnetic flux? In the same way, what is magnetic flux density and what are the units of magnetic flux density? So ఇంతవరకు మనకి ఈ ఎకడమిక్ ఇయర్ సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం కాన్సెప్ట్ లో ఉంది, రిమైనింగ్ అంత డిలీటెడ్ టాపిక్స్ లో ఉందని చెప్పుకున్నాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో మనకు ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద field force or force at a distance. That means there is no need of direct contact between magnet and magnetic material. And the magnetic force, either attraction or repulsion, apply avvadaniki vaati madhya contact undalsina avasaram ledhu kabatti aa force manam field force antam. We know that forces are two types, contact forces and field forces. Here magnetism or magnetic force is the field force. So already we discussed in the previous class that what is magnetic field. It is the region or space around the bar magnet at which its effects is there. That means in that region a magnetic material can be either repel, there is action of attraction or repulsion forces on the magnetic materials. So the magnetic field anukunnam adi kuda ela work chestundante by imaginary lines which are known as magnetic field lines. ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో, క్రౌడీగా ఉంటాయో, అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము. ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో అట్ ద పోల్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ క్రౌడెడ్, హెన్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ మోర్ అట్ ద పోల్స్ కంపేర్డ్ టు ద రిమైనింగ్ పార్ట్. దట్ మీన్స్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెట్, అంటే మధ్యలో దానికంటే కూడా పోల్స్ దగ్గర దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నాం, ఎందుకంటే అక్కడ క్రౌడీగా ఉంటాయి కాబట్టి. అలాగే మ్యాగ్నెటిజం అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ద్వారా మనకి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫీల్డ్ ఫోర్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఒక వీడియో చూపిస్తారు, ఒకసారి చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సంబంధించినటువంటిది. What is a magnetic flux? 1 minute. ఒకసారి వీడియో షేర్ చేస్తా చూడమ్మా. What is a magnetic flux? Magnetic flux
The number of waves passing through the plane of area A perpendicular to the field is called magnetic flux. So here, this is the magnetic flux. The number of lines of magnetic force manaki field lines avi passing through the plane of area A perpendicular to the field is called as magnetic flux. If we consider this is an area, ikkada manaki yellow color lo kanipistundi oka area, ade magnetic field ki perpendicular ga undi anukunte దాని ద్వారా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అయితే పాస్ అవుతున్నాయో, సో ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ passing through the plane of area A. This is the plane, this area is A, and these are the number of magnetic lines of force passing through that area. So that number of lines of magnetic field or magnetic force lines are called as magnetic flux. So the number of magnetic lines of force, and the lines మనం magnetic lines అంటాం, వీటిని magnetic lines of force అంటాం, passing through the plane of an area. అంటే ఒక ప్లేన్ ద్వారా, ఒక ఏరియా, ఏ ఏరియా అనే ప్లేన్ ద్వారా, ఇది కూడా ఈ ప్లేన్ ఎలా ఉండాలి అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్, ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. దాని ద్వారా పాస్ అవుతున్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవ్వాలంటే త్రూ ద ప్లేన్ ఏరియా, ఒక ఏరియా నుంచి పాస్ అవ్వాలి. ఆ ఏరియా కూడా ఎలా ఉండాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్న ఏరియా ద్వారా పాస్ అవుతున్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ని మనం ఫ్లక్స్ అంటాం. అండ్ దిస్ ఫ్లక్స్ ఇస్ ఇండికేటెడ్ విత్ ద సింబల్ phi. ఆల్రెడీ మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో నల్ సెట్ వస్తుంది కదా, సో దాని గురించి It is denoted by phi. సో దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ phi. మీకు ఆల్రెడీ మ్యాథమెటిక్స్ లో నల్ సెట్ చూపిస్తాం, దీన్ని phi అంటాం, నాట్ ద పై. 22/7 వాల్యూ కదా ఇది, phi అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద సింబల్ phi. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మనం phi తో ఇండికేట్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ Magnetic flux. Phi is equal to BA. So the formula B The into flux A. through the plane is given by phi is equal to BA cos theta. So మనకి ఇక్కడ phi is equal to BA cos theta. Here theta is the angle. So ఆ యాంగిల్ ఏంటని చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ B అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటాం దాన్ని, అది మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు. యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ మనకి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ అని చెప్తాం బీని, అది నెక్స్ట్ వస్తుంది మనకు, చూడండి ఒకసారి. సో ఫ్లక్స్ ని మనం phi తో ఇండికేట్ చేస్తాము. ఆ phi కి ఫార్ములా ఏంటంటే B ఇంటూ ఏ లేదా BA కాస్ థీటా. వాట్ ఈస్ హియర్ థీటా? దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. వేటి మధ్య యాంగిల్ అనేది ఒకసారి చూడండి. This formula is used when plane makes an angle with the field. Magnetic flux represents the number of lines passing through the imaginary plane. సో మనకి ఇది ఇమాజినరీ ప్లేన్ అనుకుంటే దీని ద్వారా పాస్ అవుతున్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. సో ఫ్లక్స్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లో. ఇక్కడ మనకి తక్కువ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి, అదే ఏరియాలో ఇక్కడ ఎక్కువ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి, కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. అలాగే ఫ్లక్స్ వేరీస్ బై హౌ ద బౌండరీ ఫేసెస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. ఇది అంటే యాంగిల్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది మనకి. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా. ఏరియాకి ఫీల్డ్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఏరియా, మనం కన్సిడర్ చేసిన ఏరియాకి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాము. సో దట్ ఈస్ ద అంటే ఫ్లక్స్ వేరీస్ హౌ ద బౌండరీ ఫేసెస్ ద డైరెక్షన్ ఆన్ ఫ్లో. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్లక్స్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఏరియా విత్ ఇన్ ద బౌండరీ. సో ఇక్కడ మనకి డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వీడియో చూడండి. Flux depends on the orientation of the plane in the field. The magnetic flux through a closed surface such as a bomb is always zero. So ఇక్కడ This మనకి implies that there cannot be magnetic charge. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా బాల్ లాగా ఉండి క్లోజ్ సర్ఫేస్ అయితే దాని ద్వారా మనం కన్సిడర్ చేసే ఫ్లక్స్ మనం జీరో కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇవన్నీ మీకు హైయర్ క్లాస్ లో వస్తాయి. జస్ట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో ఇటువంటి ప్లేన్స్ మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అంటే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ క్లోజ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో. అది ఏ క్లోజ్ సర్ఫేస్ అయినా సరే దానిలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది జీరో కింద తీసుకుంటాం. దిస్ ఇంప్లైస్ దట్ దేర్ కెనాట్ బి మ్యాగ్నెటిక్ చార్జెస్ ఇన్ క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. ఓకే, దానికి సంబంధించి మనకి హైయర్ క్లాస్ లో వస్తుందని. Classical electromagnetism. Units. The SI unit of magnetic flux is Weber. So this is very important. What is the SI unit of magnetic flux? The SI unit of magnetic flux is nothing but Weber. Here Weber is also a name of the scientist.
The same way, the CZS units of magnetic flux is also a say name of scientist which is Maxwell. So అది మనకి అంటే SI యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమో వెబర్, CZS యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమో మ్యాక్స్వెల్. ఆ తర్వాత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి వీడియోలోనే. The CGS unit is Maxwell. Each point on the surface is associated with a direction called the surface normal. The magnetic flux through a point is then the component of the magnetic field along this direction. Magnetic flux through a closed surface is always zero. The magnetic flux through an open surface needs not to be zero and is an important quality of electromagnetism. Okay, so this is the magnetic flux. So magnetic flux is nothing but this is the number of magnetic lines of force passing through an area which is perpendicular to the magnetic field. So this is represented with the symbol phi. ఈ phi ని మనం magnetic flux అంటాము. దీని యూనిట్స్ వచ్చేసి CGS యూనిట్స్ ఏమో Maxwell అండ్ SI యూనిట్ ఆఫ్ ద magnetic flux వచ్చేసి Weber. సో యాక్చువల్లీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పేజ్ నెంబర్ 1 minute. పేజ్ నెంబర్ 214 లో ఉంది అక్కడ మనకి. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కి ఫార్ములా కూడా చెప్పాం, phi is equal to BA cos theta అని చెప్పేసి. హియర్ theta is the angle. So angle between magnetic field and normal to the plane with the area. Magnetic field ki area ఉన్నటువంటి plane area యొక్క normal కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ మనం theta అంటాం. అంటే ఏరియా ప్లేన్ ఏరియాకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ అన్నమాట. నార్మల్ టు ద ప్లేన్. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫీల్డ్ మనం కన్సిడర్ చేసే ఏరియా కాదు, ఏరియాకి నార్మల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ మనం థీటా కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90, దట్ మీన్స్ నార్మల్ టు ద ప్లేన్ దట్ వి కన్సిడర్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్య యాంగిల్ కనుక 90 degrees ఉన్నట్లయితే cos 90 జీరో కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది జీరో అవుతుంది. అలా కాకుండా ప్యారలల్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నట్లయితే ప్లేన్ ఏరియా అంటే ప్లేన్ ఏరియా యొక్క నార్మల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ప్యారల్ గా ఉన్నట్లయితే మనకి థీటా జీరో అవుతుంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఇది ఈస్ నథింగ్ బట్ మాస్ బై వాల్యూమ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అనేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. అంటే మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో కన్సిడర్ చేసింది ఒక ఏరియా, ఏ అనే ఏరియాని కన్సిడర్ చేసాం. ఆ ఏరియా 1 అయితే అంటే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 meter square ఆర్ 1 centimeter square, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 centimeter square ఏరియాకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి అంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఒక 1000 లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే 1 centimeter square కి ఎన్ని ఉంటాయి, దాన్ని ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. దట్ మీన్స్ phi by a. దాన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాం. దాన్ని మనం b తో ఇండికేట్ చేస్తాం. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi by a. ఇందాక వచ్చిన ఫార్ములాని మనకు phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు ba అవుతుంది అనమాట. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఏరియా. ఏరియా ఎంత అనేది మనం చెప్పం, ఇట్ ఈస్ దట్ ఏరియా ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం అంతే. దాని ద్వారా పాస్ అవుతున్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే ఏరియాని యూనిట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, యూనిట్ ఏరియాలో ఎన్ని లైన్స్ వెళ్తున్నాయి ఆ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ మనం ఫ్లక్స్ అంటాం. అది యూనిట్ ఏరియా కన్సిడర్ చేస్తే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాం. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పాసింగ్ త్రూ అన్ ఏరియా. ఇక్కడ యూనిట్ అని చెప్పాం, ఏరియాని కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ప్లేన్ ఏరియా ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్, అది మనకు కావాల్సింది. ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని డిఫైన్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. అంటే ఏరియాని మనం ఎంత అనేది కాకుండా 1 యూనిట్ ఉంటే అంటే 1 centimeter square ఆర్ 1 meter square ఉంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లక్స్ మనం ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాం. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద లెటర్ బి. సో ద బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi by a. phi is the magnetic flux, by a is the a means area. సో ఫ్లక్స్ బై ఏరియా కాబట్టి దాన్ని
ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అని చెప్తాం అనమాట. దాన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాం. అలాగే యూనిట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 5, దట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ వెబర్. ఏరియా కాబట్టి మీటర్ స్క్వేర్, కాబట్టి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ద యూనిట్. సో దానికి సంబంధించిన దాన్ని మనం టెస్లా అని కూడా అంటాం. అది వస్తుంది మనకి, ఒక వీడియో చూపిస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి చిన్న తేడా ఉంటుందంటే, ఫ్లక్స్ అన్నప్పుడు ఏరియా ఎంత అనేది మనం చెప్పం, ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అన్నప్పుడు మాత్రం ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అంటాం. ఫ్లక్స్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏరియా విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్. Magnetic flux density is nothing but a flux per unit area. So I think all of you got it. So ఒక వీడియో చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. What is magnetic flux? ఒకసారి క్లియర్ గా చూడమ్మా. Oh my god. ఒకసారి చూడండి. What is magnetic flux density? Magnetic flux density is defined as the magnetic flux passing through unit area taken perpendicular to the field. B is also known as magnetic field induction. So magnetic flux density is defined as the magnetic flux passing through unit area. ఇక్కడ మనం యూనిట్ ఏరియాని కన్సిడర్ చేస్తాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏ ప్లేన్ ఏరియా విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్ అంటాం. ఇక్కడ యూనిట్ ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్, ఇది మామూలే. ఇక్కడ యూనిట్ ఏరియాని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాం. బి ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్. ఇండక్షన్ కాదు, అది ఇంటెన్సిటీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్. ఏదైనా సరే మనకు అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్, ఏదైనా మనం B తో ఇండికేట్ చేస్తాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ B is equal to 5/A. దాని ఫార్ములా వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. Let the flux through the area A be 5. The flux through unit area perpendicular. సో మనకి ఒక ఏరియా A ద్వారా ఉన్నటువంటి ఫ్లక్స్ ని 5 అనుకుంటే, ఫ్లక్స్ త్రూ యూనిట్ ఏరియాని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఫ్లక్స్ బై ఏరియా తీసుకుంటాం, కాబట్టి 5/A. ఈ 5/A ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ B అంటాం. సో B is equal to 5/A. The ratio of magnetic field passing through a plane perpendicular to the field and the area of the plane is called the magnetic flux density. So magnetic flux density is equal to magnetic. So magnetic flux density ని B తో ఇండికేట్ చేసి is equal to magnetic flux 5/area అంటే A, అంటే B is equal to 5/A. That is the formula for the magnetic flux density. Flux divided by area. B is equal to 5/A or 5 is equal to ఇందాక వచ్చింది మనకి. Units of magnetic flux density is Weber divided by meter per. ఇక్కడ చూడండి, యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే మనకి 5/A. 5 కి ఆల్రెడీ SI యూనిట్స్ వచ్చేసి వెబర్ అని చెప్పాము, కాబట్టి వెబర్ బై ఇక్కడ ఏరియా ఉంది మనకి, ఏరియాని మీటర్ స్క్వేర్ తో యూనిట్స్ కాబట్టి మనకి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ ఆర్ MKS యూనిట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. ఈ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ నే ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే టెస్లా. It is also called. So this is the Tesla. This is also one of the name of scientist. So magnetic flux density ని రెండు యూనిట్స్ లో చెప్పొచ్చు. వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారం ఆ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ని మనం టెస్లా అంటాం. కాబట్టి magnetic flux density B is measured in వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ which is equal to టెస్లా. టెస్లా అన్న వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అన్న ఒకటే. అంటే ఫార్ములా ప్రకారం B is equal to 5/A కాబట్టి 5 కి వెబర్స్, A కి మీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దాన్ని మనం ఇక్కడ టెస్లా అని చెప్తాం అన్నమాట. Tesla. The generalized formula of flux for any orientation of the plane taken in the field. Let theta be the angle between magnetic field B and normal to the field. ఇక్కడ చూడండి, థీటా అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఏరియాకి ఉన్న యాంగిల్ కాదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి నార్మల్ టు ద ప్లేన్ విత్ ఏరియాకి ఉన్నటువంటి
యాంగిల్ అనమాట. సో వాటి మధ్య యాంగిల్ మనం టీటా అనుకుంటే దెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi ఈజ్ ఈక్వల్ బిఏ కాస్ టీటా ఆర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ phi బై ఏ కాస్ టీటా. సో ఇక్కడ టీటా అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ బి అండ్ ఏ. బికి ఏకి ఉన్న యాంగిల్ కాదు, బికి నార్మల్ టు ద ప్లేన్ ఏరియాకి ఉన్నటువంటి యాంగిల్, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, with the area A as shown in the figure. The effective area of the plane perpendicular to the fluid is A cos theta. Then magnetic flux density is given by B is equal to magnetic flux divided by effective area. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అంటే ఏ కాస్ థీటా కాబట్టి B is equal to phi by A cos theta వస్తుంది, ఆర్ phi is equal to B into A cos theta అవుతుంది. సో ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ is nothing but A into cos theta. సో B is equal to phi by A cos theta. దాని నుంచి phi is అంటే B అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ బై A cos theta అవుతుంది అనమాట. This formula is used when plane makes an angle to the field. Then B is equal to phi by A cos theta. The magnetic flux density B is related to the magnetic field H by magnetic flux density is equal to permeability times. So ఇది మనకు అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు యాక్చువల్గా, ఇది హైయర్ క్లాస్ లోది. సో స్టూడెంట్స్ దట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. ఓకేనా, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్. సో మనకి ఇంతవరకు మాత్రమే 10th క్లాస్ అంటే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కి ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వరకే ఉంది. యాక్చువల్గా దీంట్లో మనకి పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద కరెంట్స్, అలాగే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, ఫారడే లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, అలాగే ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ అంటే మీన్ జనరేటర్, ఇవన్నీ మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అది మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిలీటెడ్ సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి అది ప్రస్తుతానికి మనం చెప్పడం లేదు. బట్ ఇప్పుడు మన 10th లెసన్ కంప్లీట్ అయింది, ఇవాళతో 10th లెసన్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఇంకొక 2 లెసన్స్ ఉన్నాయి మనకి, 11 and 12 లెసన్స్. ఆ 2 లెసన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఓవరాల్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏదైతే మన డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో, మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేయలేదో ఆ టాపిక్స్ని మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం, మీకు ఫర్దర్ క్లాస్లో ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సెప్ట్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్. సో దాని ప్రకారం మనకి ఈ 10th లెసన్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వరకే ఉంది, మీకు అది కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి. సో 10th లెసన్ వరకు కంప్లీట్ అయింది. నోట్స్ కూడా పెద్దగా ఏముండదు, దీంట్లో రాయాల్సింది ఏముండదు. నేను మీకు మొత్తం మెటీరియల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. వాటిలో మనకి ఈ లెసన్స్ అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ వరకు ఏదైతే ఉందో అది మీరు నోట్స్లో రాయండి, మెటీరియల్ మాత్రం మీ దగ్గర ఉంచుకోండి. డెఫినెట్లీ తర్వాత క్లాసెస్లో నేను మీకు ఈ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీకు ఫర్దర్ హైయర్ క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కానీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అలాగే ఇంతకుముందు లెసన్స్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి, వాటిని మేము డిస్కస్ చేయాలి. అంటే ఏదైతే డిలీటెడ్ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేయకుండా వదిలేసామో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బేస్ చేసుకొని వాటిని మన సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత ఓవరాల్ ఒకసారి రివ్యూ చేసుకొని నార్మల్గానే మేము ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసుకుందాం. క్లాస్లో ఏమో ఇప్పుడులాగా మనకి కంప్లీటెడ్ డిలీటెడ్ టాపిక్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే రైట్ నైట్. సో ఇక్కడతో మనకి 10th లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకి సిలబస్లో ఇచ్చినంత వరకు. ఓకే, మండే రోజు కూడా క్లాస్ ఉంటుంది, నేను అది టైమింగ్స్ మీకు చెప్తాను. రేపు లేదు క్లాస్, మండే రోజు టైమింగ్స్ చెప్తాను. 11th లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం, తర్వాత క్విజ్ కండక్ట్ చేద్దాం. క్విజ్ కండక్ట్ చేయని చెప్పాను కదా, ఇంకా క్విజెస్ మీకు అనేవి లేవు. సో ప్రస్తుతానికి మాత్రం మండే అండ్ ట్యూస్డే అది కూడా మనకు తక్కువ సిలబస్ ఉంటే కనుక ఇంకో 2 క్లాసెస్ తీసుకుని ఆ లెసన్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఆ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ పొంగల్ హాలిడేస్కి క్లాస్ బ్రేక్ ఇద్దాం. ఓకే రైట్, గుడ్ నైట్. ఓకే అమ్మా, బాయ్.